नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी में सत्यप्रकाश शाला में आपका स्वागत है। गया लेक्चर में આપણે કાવ્ય એક સમજ્યા હતા અને એનું સ્વાધ્યાય જોયું હતું। તો આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કાવ્ય જોશું 4 કર્ણ का जीवन दर्शन। એના કવિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો રામધારી સિંહ અને દિનकर। तो यहाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि એટલે કે डिग्री, उपाधि कोई चिंता नहीं, डिग्री प्राप्त करते कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो विषय प्रवेश विद्यार्थी मित्रों, कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उनका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। कविता का सार इस प्रकार है विद्यार्थी मित्रों के आया कर्ण की इच्छा, कर्ण दानी है, उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। राज्य पाने की लालसा नहीं। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाले सुख उपभोग में उसकी रुचि नहीं है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए। गरुड़ को अपना आदर्श मानना। कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी है, जो महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखर पर तो कबूतरों के घर होते हैं। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है, वही लोगों को सुखी बना सकता है। तो જોઈએ આપણે ગુજરાતી સાર કવિતાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કર્ણ કા જીવન દર્શન।
તો કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન દોલત અને સાંસારિક સુખ ઉપભોગની ઈચ્છા નથી. હું મારા જીવનની પરવાહ કરતો નથી. મારી તો ફક્ત એક જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી દાનની પવિત્ર નદી હંમેશા વહેતી રહે અને નિર્ધનોને સુખી કરતો રહું. બીજી પંક્તિમાં કહે છે, હે કેશવ, કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ છે, જે રાજ્યોનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે. વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે? વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને તેને પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. જરા જેટલી ખુશી મળે છે, થોડી ઘણી ચમકદમક અને થોડા વખત માટે સુખ ઉપભોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી વસ્તુઓ તેને અહીં જ છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ અહીંથી જવું પડે છે. ત્રીજી પંક્તિમાં કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાનો ભાર સહન કરતા નથી, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી. તેઓ લોકોમાં વેચી દેવા માટે ધન પ્રાપ્ત કરે છે. એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વેચી દેવા માટે જ હોય છે. તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી, પોતાના હૃદયનું દાન જ કરે છે, અર્થાત દુઃખી લોકો પર દયા કરે છે. ચોથી પંક્તિમાં કવિ કહે છે અહીંયા કે સોના જેવા ચમકતા રાજમહેલોના શિખરો એ કબૂતરોનું જ ઘર બને છે. ગરુડ પક્ષી કદી મહેલમાં રહેતા નથી અને એ સોનેરી પથારી પર સૂતા નથી. તેમનો નિવાસ પહાડોમાં જ હોય છે. પહાડો પર પડેલી તિરાડો તેમનું ઘર બને છે. પાંચમી પંક્તિમાં કવિ કહે છે, ધન દોલતના સુખનો ગુલામ બનીને મનુષ્ય પોતાના તપ તેજ ખોઈ બેસે છે. રાજપદ, મુકુટ અને મણી જડિત સિંહાસન મનુષ્યના તેજને હરી લે છે અને તેને પ્રભાવિહોણા બનાવી દે છે. મનુષ્ય ધન સંપત્તિ પામવા લલચાય છે, પણ એ ધન સંપત્તિ જ એને નષ્ટ કરી દે છે. છઠ્ઠી પંક્તિમાં કવિ કહે છે, ચાંદની અને ફૂલોની છાયામાં ઉછરીને મનુષ્ય સુંદર અને કોમળ ભલે બની જાય, પરંતુ કષ્ટોનું અમૃત સહન કર્યા વિના, તડકો અને આંધીને સહ્યા વિના તે પુરુષ કહેવાતો નથી કે વિઘ્નોને પાર કરી શકતો નથી. સાતમી પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે જે આંધી તોફાનમાં ઉડે છે, ઝરણાનું પાણી પીએ છે, આખું આકાશ જેમનું ઘર છે અને ઝેરી સાપ જ જેમનું ભોજન છે, એવા ગરુડ જ સાપના બંધનથી છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીના હૃદયને શીતળતા આપે છે. છેલ્લી પંક્તિમાં કહે છે, હે કૃષ્ણ, હું એવું જ ગરુડ પક્ષી છું. મને પોતાના મસ્તક પર મુગટની જરૂર નથી. આ સમયે દુર્યોધન ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે. હું કોઈ રીતે તેને છોડી શકું નહીં. મારે તો યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને દુર્યોધનના નાગપાશને કાપવો છે. જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અઘરા શબ્દો અને એના અર્થ. અઘરા શબ્દો અને અર્થ જેને આપણે ટિપ્પણી કહીએ છીએ. વૈભવ એનો અર્થ થશે ધન દોલત, વિલાસ એટલે સુખ ઉપભોગ, પરવા એનો અર્થ થાય ચિંતા, સરિતા એટલે નદી, નિર્મલ એટલે સ્વચ્છ અથવા પવિત્ર, કરતલ એનો અર્થ થાય હથેલી, તુચ્છ એટલે ક્ષુદ્ર નિકૃષ્ટ, કેશવ કૃષ્ણ ભગવાનનું એક નામ છે, નર મનુષ્ય, પ્રભુત એટલે અધિક અથવા વધારે, પ્રચુર, અત્યલ્પ એટલે બહુ થોડા, હાસ એટલે હસી ખુશી, ચાકચિક્ય એનો અર્થ થાય ચમક અથવા ચકાચૂર, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ચમકદમક. પછી ગવાના એનો અર્થ થશે ખોના, કંચન એનો અર્થ થાય સોના, સોના એટલે સોનું, સુવર્ણ, કનક, બિખરના એટલે બાટના, રતન એનો અર્થ થશે રત્ન, પ્રાસાદ એનો અર્થ થાય રાજમહલ, કનકાબ એનો અર્થ થાય સુનહલો, શિખર એનો અર્થ થશે ચોટી અથવા ઊંચા ભાગ, ચોટી અથવા ઊંચા ભાગ, શૈલ એટલે પર્વત, ચટ્ટાન જેને કહેવાય, દરાર એટલે રેખા કી તરહ, અવકાશ, અધીન એનો અર્થ થશે દાસ, સેવક અથવા ગુલામ, તપક્ષીણ એનો અર્થ થાય પ્રભાવી, સત્તા એનો અર્થ થાય રાજપાટ, તેજહરણ એનો અર્થ થાય પ્રભાવ નષ્ટ કરનાર અથવા કાંતિ દૂર કરનાર. પછીનું છે ક્લેશ એનો અર્થ થાય કષ્ટ અથવા વેદના, આતપ એનો અર્થ થાય તેજ અથવા ધૂપ, અધ એનો અર્થ થશે આંધી, ઝંઝાવાત એનો અર્થ થાય તુફાન, વારી રીરસવા એનો અર્થ થાય પાણી, પ્રપાત એનો અર્થ થાય ઝરણા જેને આપણે ધોધ કહીએ છીએ. પછી અયન એનો અર્થ થશે ઘર અથવા ગમન, ભુજંગ એનો અર્થ થાય વિશેલા સાપ, ફણીબદ એનો અર્થ થાય નાગપાશ, પક્ષીરાજ એનો અર્થ થાય ગરુડ, પક્ષીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગરુડ છે એટલે પક્ષીરાજ એને ગરુડ કહેવામાં આવે, વિપદ એટલે આપત્તિ, મુશ્કેલી, સંકટ, ઘોર એટલે ભયંકર, રણખેત એટલે યુદ્ધકામ મેદાન અને આયુપાશ એનો અર્થ થશે નાગપાશ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ગુજરાતી અર્થ, શબ્દાર્થ અને ટૂંકમાં કવિતાનો સાર જોયો. તો નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે હિન્દીમાં કવિતા સમજશું. અસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.